Good morning, students. Good morning, ma'am. Very good morning. અત્યાર સુધી આપણે શું ભણેલા? We have completed 3 units of our syllabus, right? Within that, પહેલે unit, first unit માં આપણે શું જોયું? First unit માં આપણે what is software, એની characteristics અને software engineering ની definition જોઈ. સેકન્ડ યુનિટ ની અંદર આપણે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ થોડું વધારે ડિટેલમાં જોયું, ધેટ ઇઝ એનું જેનેરિક વ્યૂ, લેયર્ડ ટેકનોલોજી, પછી સોફ્ટવેર રિલેટેડ જે મિથ્સ છે તે, પછી બીજું આપણે એના અંદર ટાઈપ્સ ઓફ સોફ્ટવેર, એ બધી વસ્તુ આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં જોઈ. થર્ડ યુનિટની અંદર the most important unit, that is SDLC, software development life cycle, અને એની સાથે સાથે આપણે બીજા software process models જોયા. We have seen 4 software process models, that is waterfall model, prototype model, spiral model and incremental model. અને જો આપણે બધા જ models observe કરીએ તો first two model, that is waterfall model and prototype model, એ બે model ની અંદર phases are same, that is analysis, design, coding, testing and maintenance, or you can also say it as a support. એ બધું same છે. But the thing is that તમે એને કેવી રીતે use કરો છો, the way of using those phases, the way of means કયા means તમે આખા prototype model ની અંદર એ બધા phases કેટલી time કરો છો, because prototype model ની અંદર iterative manner માં એ work કરે છે, right? So two models, that is waterfall model and a prototype model, they are totally different, means in the concepts totally different છે, but phases are same. After that આપણે બીજા two models જોયા, that is spiral model and incremental model. હવે spiral model and incremental model બે model ની અંદર આપણે it is a combination of waterfall model and prototype model, and both the models are known as evolutionary models. Again, spiral model ની અંદર એના phases ના names different હતા. For example, customer communication, planning, risk analysis, engineering, પછી construction and release, customer evaluation, આ બધા phases હતા spiral model ની અંદર, જે circular manner માં work કરતું હતું. અને incremental model ની અંદર phases ના name same હતા, પણ એના અંદર આપણે increments develop કરીને customer ને આપતા હતા. Right? So these were the things which we have discussed in unit 3. Now let's start unit 4. Unit 4 and unit 5 are very large unit. બહુ મોટા યુનિટ છે કે જેના અંદર બહુ બધી ડિટેલ્સ, બહુ બધી ડિટેલ મેનર ની અંદર આપણે બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે, રાઈટ? અને એના અંદર ઘણા ડાયાગ્રામ્સ ને બધી વસ્તુ પણ આપણે શીખવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ DFD, that is data flow diagram. After that, process specification, data dictionary. આ બધી જ વસ્તુ આપણે યુનિટ 4 ની અંદર શીખવાની છે કે જેના અંદર આપણે આ બધી વસ્તુ તમને 6 સેમેસ્ટર ની અંદર પણ તમે પ્રોજેક્ટ બનાવશો ત્યારે તમને કામ લાગશે, right? So this unit, that is 4th unit and 5th unit, are very important unit, because આ બે unit ની અંદર, that is fourth unit is requirement analysis and fifth unit is system design. એ બે unit બહુ important છે, because requirement analysis is the first phase in our software development life cycle, and system design is the second phase in our software development life cycle. Means we can say કે હવે પછી આપણે જે 2 units ભણવાના છે, એ આપણે જે સોફ્ટવેર પ્રોસેસ મોડેલ્સ જોયા, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ લાઈફ સાયકલ જોઈ, એના જે ફર્સ્ટ 2 ફેઝિસ છે, ફર્સ્ટ 2 સ્ટેપ્સ છે, એ આપણે વધારે ડિટેલ્ડ મેનરની અંદર આ 2 યુનિટ્સ ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. અને નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર ની અંદર, that is 4th સેમેસ્ટર ની અંદર, તમે બાકીના જે ફેઝિસ છે, that is કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ અને મેન્ટેનન્સ, એ 3 જે ફેઝિસ જે બાકી રહેશે, એ તમે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર, that is 4th સેમેસ્ટર ની અંદર સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ 2 નેમનો સબ્જેક્ટ છે, એના અંદર બાકીના ફેઝિસ તમે ભણશો, right? So the most important unit, let's start. So the unit is requirement analysis, right? Within that, first topic is software architecture.
Now, what is software architecture? We can say the overall structure of the software, right? And the way in which that structure provide conceptual integrity for our system. That is known as software architecture. Again, I repeat, what is software architecture? We can say it is an overall structure of our software. આપણે આપણા સોફ્ટવેર ની અંદર ઓવરઓલ બધી વસ્તુ જે ડિફાઇન કરીએ છે, રાઈટ? અને એની સાથે સાથે સ્ટ્રક્ચર ની અંદર આપણે કન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટિગ્રિટી મીન્સ જે પણ કન્સેપ્ટની ઉપર આપણે આ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનો છે એના રિલેટેડ જે બીજી વસ્તુની જરૂર છે એ બધી વસ્તુ કેવી રીતે આપણે કમ્બાઈન કરીએ છે અને એ એકબીજાની સાથે પરફેક્ટ મેનરની અંદર વર્ક કરી શકે એ આપણે કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ધ વે વી પ્રોવાઈડ ધેટ થિંગ, that is known as software architecture, right? આપણે સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ ની અંદર સોફ્ટવેર આર્કિટેક્ચર ની વાત કરીએ then we can say it is a hierarchical structure of program components. components ને તમે modules પણ કહી શકો. આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કર્યું છે કે આપણે જો આપણા મોટા સોફ્ટવેર ની વાત કરીએ તો આપણે આપણા મોટા સોફ્ટવેર ને નાના નાના પાર્ટ્સ ની અંદર ડિવાઈડ કરી શકીએ અને એ બધા નાના નાના પાર્ટ્સ ને આપણે મોડ્યુલ્સ કહી શકીએ, રાઈટ? So we can say that the architecture is the hierarchical structure of program components and the manner in which these components interact and the structure of data that are used by the components. આ components એકબીજાની સાથે કેવી રીતે interact કરે છે અને structure ની અંદર આપણે જે components જે છે તે data કયા use કરે છે એનું structure, આ બધી વસ્તુ આપણે combine કરીએ તો આપણને શું મળે? software architecture મળે. Again, I repeat, software architecture, we can say it is a hierarchical structure. Hierarchical structure means તમને ખબર છે આપણે પિરામિડ જેવું સ્ટ્રક્ચર ને પણ હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર કહી શકીએ. ટ્રી સ્ટ્રક્ચર ને પણ આપણે હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર મેનર ની અંદર આપણે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ. મીન્સ વી કેન સે એકની અંદર એક ડિટેલ હોય તો તમે એના અંદર પાછું એને રિફાઇન કરો તો એક મોટો કમ્પોનન્ટ છે તો એને તમે પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરો તો નાના નાના પાર્ટ્સમાં એ ડિવાઈડ થઈ જાય, રાઈટ? સો આ બધી વસ્તુ તમે હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર અને એના કમ્પોનન્ટ્સ ની અંદર કન્સિડર કરી શકો. બીજું, આપણે જે નાના નાના પાર્ટ્સ બનાવીએ છીએ ધેટ ઇઝ કમ્પોનન્ટ્સ ઓર વી કેન સે ઇટ એઝ અ મોડ્યુલ. આ કમ્પોનન્ટ્સ એકબીજા સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે મીન્સ એક કમ્પોનન્ટ બીજા કમ્પોનન્ટને જો કોઈ ડેટા પ્રોવાઈડ કરતું હોય તો કેવી રીતે ડેટા પ્રોવાઈડ કરશે, રાઈટ? એક કમ્પોનન્ટનું આઉટપુટ બીજા કમ્પોનન્ટની અંદર એઝ એન ઇનપુટ તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો એ રીતે પણ આપણે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સને એકબીજાની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરાવી શકીએ. એન્ડ અલોંગ વિથ ધેટ આ બધા કમ્પોનન્ટ્સ જે ડેટાનો યુઝ કરે છે એ ડેટાનું સ્ટ્રક્ચર શું હશે? This thing also we have discussed in our previous lectures કે ડેટાના સ્ટ્રક્ચરને આપણે કયા કયા અલગ વેઝની અંદર ડિફાઇન કરી શકીએ. ક્યાં તો તમે વેરિયેબલની અંદર ડેટાને સ્ટોર કરી શકો, ક્યાં તો તમે એરેની અંદર ડેટાને સ્ટોર કરી શકો. If the value that you want to store is more than one value of same data type, right? કાં તો તમે એને સ્ટેકની અંદર સ્ટોર કરી શકો, ક્યુમાં સ્ટોર કરી શકો, લિંક લિસ્ટમાં સ્ટોર કરી શકો, ટ્રી ફોર્મમાં સ્ટોર કરી શકો, ગ્રાફ ફોર્મમાં સ્ટોર કરી શકો. ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડેટા કે તમે તમારા ડેટાને કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો, તમે તમારા ડેટાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે શું યુઝ કરો છો, એને કઈ જગ્યા પર સ્ટોર કરો છો, એ જે સ્ટોરેજનો તમે યુઝ કરો છો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે, રાઈટ? આ બધી જ વસ્તુ આપણે સોફ્ટવેર આર્કિટેક્ચરની અંદર સ્પેસિફાઈ કરવાની છે, right? So this is all about software architecture. That is, we can say it is a hierarchical structure of program components, the manner in which this component interact and the structure of data that are used by the components, right? Data નું structure શું છે કે જે તમારા components ને use કરે છે, right? So we can say, however, components can be generalized to represent major system elements and their interactions. તમે components ને component term ને component word ને તમારી મોટી સિસ્ટમના જે પણ એલિમેન્ટ્સ છે
અને એ એકબીજાની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરી શકે છે એને જનરલાઇઝ કરવા માટે તમે યુઝ કરી શકો, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ તમે યુઝ કરેલી છે, તો આપણે એનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમારી ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની અંદર કયા કયા કમ્પોનન્ટ્સ તમે ડિસાઇડ કરી શકો, કયા કયા મોડ્યુલ્સ તમે બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ મોડ્યુલ એ છે કે તમને તમારું જે ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ છે એનું આઉટર આખું ઇન્ટરફેસ મળે છે, જેના અંદર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ લિંક છે. રાઈટ હેન્ડ સાઇડની ઉપર ન્યૂઝ ડિસ્પ્લે થાય છે, નોટિસ ડિસ્પ્લે થાય છે, થોટ્સ ડિસ્પ્લે થાય છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડની અંદર લિંક્સ છે, રાઈટ. એ લિંક્સની અંદર તમને લોગિનની પણ ફંક્શનાલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. આ બધી વસ્તુ ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની અંદર તમને જોવા મળે છે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ કે તમે તમારા કમ્પોનન્ટની અંદર ફર્સ્ટ વસ્તુ તમે બતાવી કે ઓકે આઉટર ઇન્ટરફેસ આવું હશે. આફ્ટર ધેટ ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની અંદર તમે જોશો તો તમને એઝ અ સ્ટુડન્ટ તરીકે તમે એક્ઝામ આપી શકો છો ઓનલાઈન અને તમારું રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો. તો એને તમે એક મોડ્યુલ કન્સિડર કરી શકો કે ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની અંદર એક કમ્પોનન્ટ એવો છે, એક મોડ્યુલ એવું છે કે જેના અંદર સ્ટુડન્ટ એક્ઝામ આપી શકે છે અને પોતાનું રિઝલ્ટ જોઈ શકે છે. તમે ફેકલ્ટી સાઇડની વાત કરો તો ઓબ્વિયસલી તમે જે એક્ઝામ આપો છો એ એક્ઝામને એના રિલેટેડ જે પણ ક્વેશ્ચન્સ છે એ ક્વેશ્ચન સેટ કરવા માટે એક્ઝામનું શેડ્યુલ સેટ કરવાનું છે. પછી એ ક્વેશ્ચન સેટ કરતા પહેલા ક્વેશ્ચન બેંક બનાવવી પડે, રાઈટ. તો તમે ક્વેશ્ચન બેંક પણ એક મોડ્યુલ તમે લઈ શકો, એક કમ્પોનન્ટ લઈ શકો. એક્ઝામ સેટ કરવા માટે, એનું શેડ્યુલ સેટ કરવા માટે અને એક્ઝામ સ્ટુડન્ટ આપ્યા પછી બધાનું રિઝલ્ટ જનરેટ કરવા માટેનું એક બીજું મોડ્યુલ તમે લઈ શકો. જો ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ થ્રુ ઇન્ટરનલ પેપર્સ જનરેટ થતા હોય તો એનું પણ તમે અલગથી મોડ્યુલ કન્સિડર કરી શકો. હવે આ બધા જ કમ્પોનન્ટ્સ એકબીજા સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ એકબીજા સાથે તમે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરશે. ફેકલ્ટી શું કરે છે, ક્વેશ્ચન બેંક બનાવે છે. ક્વેશ્ચન બેંક બનાવ્યા પછી ક્વેશ્ચન પેપર સેટ કરે છે. ક્વેશ્ચન પેપર સેટ કરે છે એની સાથે સાથે એક્ઝામનું શેડ્યુલ સેટ કરે છે. એના પછી અહીંયા જે ફેકલ્ટીના મોડ્યુલ્સ છે એનું ટાસ્ક અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે કોણ રોલ પ્લે કરે છે? સ્ટુડન્ટ્સ. સ્ટુડન્ટ શું કરશે? ફેકલ્ટીએ જે એક્ઝામ સેટ કરી છે, જે શેડ્યુલ સેટ કર્યું છે, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એક્ઝામ આપે છે. ઇટ મીન્સ જે મોડ્યુલ ક્વેશ્ચન પેપર સેટ કરતું હતું, રાઈટ, શેડ્યુલ સેટ કરતું હતું, હવે એનું આઉટપુટ કોણ યુઝ કરે છે? સ્ટુડન્ટનું જે ગીવ એક્ઝામનું મોડ્યુલ છે એ યુઝ કરે છે. ઇટ મીન્સ ફેકલ્ટીનું જે મોડ્યુલ હતું શેડ્યુલિંગનું અને ક્વેશ્ચન પેપર જનરેશનનું, એ મોડ્યુલનું આઉટપુટ હવે કોણ યુઝ કરે છે? સ્ટુડન્ટનું ગીવ એક્ઝામ મોડ્યુલ યુઝ કરે છે, ગીવ એક્ઝામ કમ્પોનન્ટ યુઝ કરે છે, ગીવ એક્ઝામ એલિમેન્ટ યુઝ કરે છે. મીન્સ આ બે જે એલિમેન્ટ્સ છે, આ બે કમ્પોનન્ટ્સ છે તે એકબીજાની સાથે આવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે. એક વખત સ્ટુડન્ટ એક્ઝામ આપી દે છે પછી શું થાય છે? આપણે એનું જે રિઝલ્ટ છે એ સ્ટુડન્ટ તો જોઈ જ શકે છે, પણ એની સાથે સાથે એ રિઝલ્ટ ફેકલ્ટી પણ જોઈ શકે છે. મીન્સ હવે અહીંયા શું થયું? સ્ટુડન્ટે જે એક્ઝામ આપેલી હતી એનું રિઝલ્ટ જે જનરેટ થયેલું હતું, મીન્સ એ મોડ્યુલનું રિઝલ્ટ જે જનરેટ થયેલું હતું, હવે એનું આઉટપુટ એઝ એન ઇનપુટ ક્યાં જાય છે? ફેકલ્ટીના મોડ્યુલની અંદર જાય છે. આવી રીતે તમે કહી શકો કે કમ્પોનન્ટ્સ કાં તો તમે એલિમેન્ટ્સ અને એના ઇન્ટરેક્શન્સ આ રીતે થાય છે. મોડ્યુલ્સ અને એ મોડ્યુલ્સ એકબીજાની સાથે આ રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, right? So this is all about software architecture. Now the question is, what is problem analysis? રાઈટ, અત્યાર સુધી આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન કર્યું છે કે રિક્વાયરમેન્ટ લઈએ છીએ, પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન કરીએ છીએ, કસ્ટમર સાથે કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ, આપણા ક્લાયન્ટ સાથે કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ. કમ્યુનિકેટ કર્યા પછી આપણે જાણીએ છીએ કે કસ્ટમર એન્ડ પર પ્રોબ્લેમ શું છે, એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે આપણે સોલ્યુશન ધેટ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સોફ્ટવેર એ બધું ડિફાઇન કરીએ છીએ. આ બધી વસ્તુ બ્રીફમાં આપણે અત્યાર સુધીના જેટલા પણ યુનિટ્સ આપણે ભણ્યા છે એમાં કશે ને કશે ઘણી વખત આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે,
right? Now actually આપણે બધી વસ્તુ ડિટેલમાં જોઈશું. So the first question is, what is problem analysis? તમે problem analysis કોને કહેશો? In general, we can say it is the process of understanding real world problem and users need and find out solutions to meet those needs. આપણે જ્યારે real world problem ને સમજીએ છે, સમજ્યા પછી user ને શું requirements છે એ user પાસેથી આપણે જાણીએ છે અને requirements જાણ્યા પછી એ requirements ને satisfy કરવા માટે આપણે જે solutions find કરીએ છે, અહીંયા S use કરેલો છે, means there can be more than one solutions, right? અને આપણે solutions find કરીએ છે, આ આખી process ને we can say it is a problem analysis. Again I repeat, આપણે પહેલા તો જાણીએ છે કે real world problem શું છે. For example, online examination system develop થઈ. કેમ develop કરેલી હતી? Because real world problem એ હતો કે કોલેજની અંદર જો આપણે MCQ ટાઈપની એક્ઝામ લેવી હોય તો ફેકલ્ટીએ હાર્ડ કોપી કાઢવી પડે, પેપર પર પ્રિન્ટ આઉટ લેવી પડે, પેપર પર પ્રિન્ટ આઉટ લીધા પછી સ્ટુડન્ટને એ પેપર આપવા પડે, એક્ઝામ આપે સ્ટુડન્ટ્સ, પછી ફેકલ્ટીએ મેન્યુઅલી એ બધી વસ્તુ ચેક કરવી પડે, ચેક કર્યા પછી પાછું યુઝરને સ્ટુડન્ટ્સને એ બધી વસ્તુ બતાવવી પડે. આ એક રિયલ વર્લ્ડ પ્રોબ્લેમ હતો, રાઈટ? કે એમાં ઘણો ટાઈમ જતો હતો. એટલે એના માટે એ પ્રોબ્લેમ સમજો. હવે યુઝરની નીડ શું હતી, ફેકલ્ટીઝની નીડ શું હતી, ફેકલ્ટીની રિક્વાયરમેન્ટ શું હતી, કે આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક થાય. ક્વેશ્ચન પેપર ઓટોમેટિક સેટ થઈ જાય, સેટ થયા પછી સ્ટુડન્ટ ઓટોમેટિક એક્ઝામ આપે, એક્ઝામ આપ્યા પછી એનું રિઝલ્ટ પણ ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જાય અને સ્ટુડન્ટ્સને જો સોલ્યુશન જોવું હોય, મીન્સ સાચા આન્સર જોવા હોય, કરેક્ટ આન્સર જોવા હોય તો એ પણ સ્ટુડન્ટ્સ ઇઝી મેનરની અંદર જોઈ શકે. આ ફેકલ્ટીની રિક્વાયરમેન્ટ હતી. હવે એના માટે આ રિક્વાયરમેન્ટને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે ઘણા બધા સોલ્યુશન્સ વિચારી શકાય. વન સોલ્યુશન એ છે કે આપણે સ્ટુડન્ટ્સને પર્ટિક્યુલર મશીનની ઉપર સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરીને આપીએ અને સોફ્ટવેર થ્રુ યુઝર એક્ઝામ આપે, મીન્સ સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ આપે અને પછી આપણે સ્ટુડન્ટ્સ પાસેથી એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે માર્ક્સ લઈ લઈએ અને આપણે નોટ ડાઉન કરી દઈએ, મીન્સ થોડોક પાર્ટ આપણે ઓટોમેટિક કર્યો. સેકન્ડ સોલ્યુશન ઇઝ આપણે બધી જ વસ્તુ ઓટોમેટિક કરી નાખીએ અને ઓટોમેટિકની અંદર આપણે એવી રીતે કામ કરીએ કે આપણું જે સોફ્ટવેર છે તે એક જ જગ્યા પર હોય, રાઈટ? લેબની અંદર ત્યાંથી બધા સ્ટુડન્ટ્સ એને એક્સેસ કરે, એક્ઝામ આપે, રિઝલ્ટ જનરેટ થાય અને ઓટોમેટિક રિઝલ્ટની શીટ પણ પ્રિન્ટ આઉટ થઈ જાય. This is the second solution. Obviously, better solution કયું છે? સેકન્ડ સોલ્યુશન બેટર છે, બીકોઝ એની અંદર બધી જ વસ્તુ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે, રાઈટ? સો બે સોલ્યુશન્સ હતા, એમાંથી ઓબ્વિયસલી યુઝર કયું સોલ્યુશન સિલેક્ટ કરશે? સેકન્ડ સોલ્યુશન સિલેક્ટ કરશે, બીકોઝ એમાં ફર્સ્ટ સોલ્યુશન કરતા વધારે ટાસ્ક ઓટોમેટિક થાય છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ વે કે આપણે પહેલા રિયલ વર્લ્ડ પ્રોબ્લેમ સમજો, યુઝરની દેટ ઇઝ ફેકલ્ટીની રિક્વાયરમેન્ટ સમજી અને એના અલગ અલગ સોલ્યુશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા અને પછી એ સોલ્યુશનમાંથી બેસ્ટ સોલ્યુશન આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ કે જે યુઝરની નીડ્સને વધારે સેટિસ્ફાઈ કરતું હોય એવું સોલ્યુશન આપણે નક્કી કરી શકીએ, રાઈટ? સો ધ ગોલ ઓફ પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ શું છે? ટુ ગેઇન અ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિફોર ડેવલપમેન્ટ બિગિન્સ of the problem being solved. જે પણ આપણે પ્રોબ્લેમ ડિફાઇન કર્યો છે એ પ્રોબ્લેમને આપણે સોલ્વ કરીએ, એનું ડેવલપમેન્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલા આપણે પ્રોબ્લેમને સમજવાનો છે. ઇટ મીન્સ કે જો ડેવલપમેન્ટ કરતા પહેલા આપણે આખો પ્રોબ્લેમ પરફેક્ટ મેનરની અંદર સમજી લઈશું તો એનું ડેવલપમેન્ટ આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકીએ. તમે જો ઇનકમ્પ્લીટ વસ્તુ સમજા હશો અને એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જો તમે ડેવલપમેન્ટ કરશો, મે બી પોસિબલ આગળ જતા ઘણા બધા ચેન્જીસ આવી શકે. એમ નથી કહેતી કે કાયમ ચેન્જીસ એટલા માટે જ આવે છે બીકોઝ આપણે પ્રોબ્લેમ બરાબર નથી સમજાવતા,
રાઈટ. ઘણી વખત એવું પણ હોય કે આપણને પાછળથી એડિશનલ ફંક્શનાલિટીઝ આપણા સોફ્ટવેરમાં એડ કરવા માટે મળે, ક્યાં તો આપણી કોઈ એરર રહી ગઈ હોય, એને સોલ્વ કરવા માટે પણ આપણે પાછળથી ચેન્જીસ કરવા પડે. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ આપણે જે પણ પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કરીએ છીએ આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એનો ગોલ શું હોવો જોઈએ. ઓબ્વિયસલી એ ગોલ હોવો જોઈએ કે જે પણ યુઝર નો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ, એને આપણે ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા બધી વસ્તુ સમજી શકીએ. અને એ સમજવા માટે આપણે એ પ્રોબ્લેમનો રૂટ કોઝ, કેમ આ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થયો છે એ સમજવું પડે. જો આપણે એ સમજી લઈશું તો આપણે ઇઝી મેનરની અંદર આપણને જે પ્રોબ્લેમ સ્પેસિફાઈ કર્યો છે યુઝરે, એના રિલેટેડ આપણે સોલ્યુશન ડેવલપ કરી શકીએ. અને ઓબ્વિયસલી જો તમારે રૂટ કોઝ જાણવો હોય, એકચ્યુઅલ એનો કોઝ શું છે પ્રોબ્લેમનો, એ પ્રોબ્લેમ કેમ અરાઇઝ થયો છે, એ વસ્તુ જો તમારે જાણવી હોય તો તમારે એના રિલેટેડ જે પીપલ છે, યુઝર છે, રાઈટ, એના સાથે તમારે ડાયરેક્ટલી કમ્યુનિકેટ કરવું પડે અને એ લોકોને પણ તમારા પ્રોબ્લેમ સમજવામાં ઇન્વોલ્વ કરવા પડે, રાઈટ. તો તમે ઇઝી મેનરની અંદર પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો અને એનું સોલ્યુશન પણ તમે ડિસાઇડ કરી શકશો. બીજી વસ્તુ એ છે કે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ વખતે મેઇન થિંગ ઇઝ ધેટ કી સ્ટેપ એ છે કે તમારે તમારી સિસ્ટમના, ધેટ ઇઝ સોફ્ટવેરના ઓર મોર પ્રિસાઇઝ જે હોલ સિસ્ટમ છે, મોટી સિસ્ટમ છે, એના યુઝર્સ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડે. અને યુઝર્સને તમે એક્ટર્સ પણ કહી શકો, એક્ટર્સ ઓફ ધ સિસ્ટમ તમે એવું પણ કહી શકો. ઇટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, અગેન આપણે જો ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમના યુઝર્સ કયા કયા છે, એક્ટર્સ કયા કયા છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટુડન્ટ જે એક્ઝામ આપશે અને એના રિલેટેડ રિઝલ્ટ જનરેટ થશે. સેકન્ડ ઇઝ ફેકલ્ટી કે જે ક્વેશ્ચન બેંક મેનેજ કરશે, ક્વેશ્ચન પેપર સેટ કરશે, રાઈટ, અને રિઝલ્ટ જોશે, ઇન્ટરનલ પેપર સેટ કરશે. અને થર્ડ ઇઝ એડમિન. એડમિન શું કરશે, શેડ્યુલ થી લઈને બધી જ વસ્તુ મેનેજ કરશે. શેડ્યુલ મેનેજ કરવાની કેમ જરૂર પડે, મે બી પોસિબલ SYA ની અંદર સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની પણ એક્ઝામ 10 o'clock શેડ્યુલ થઈ છે અને ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા બીજા કોઈ સબ્જેક્ટની એક્ઝામ પણ જો ભૂલમાંથી 10 o'clock સેટ થઈ જાય તો ઓબ્વિયસલી આ જગ્યા પર પ્રોબ્લેમ આવશે. ઇટ મીન્સ એડમિન શું કરશે, આ બધા જ શેડ્યુલને મેનેજ કરશે. મીન્સ જો પહેલી રિક્વેસ્ટ આવી છે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની તો એને અપ્રૂવ થઈ ગઈ છે જો 10 o'clock અને બીજા કોઈ સબ્જેક્ટની રિક્વેસ્ટ આવે છે સેમ 10 o'clock તો એને અપ્રૂવ કરશે નહીં. અને અપ્રૂવ જ નહીં થશે તો એક્ઝામ પણ એ જગ્યા પર સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની થશે, બીજા સબ્જેક્ટની એક્ઝામ શેડ્યુલ થશે નહીં, રાઈટ. સો પ્રોબ્લેમ હતો કે આપણે MCQ ટાઈપની એક્ઝામ લેવી હોય તો આપણે કેવી રીતે ઓટોમેટિક કરી શકીએ. પણ એ બધી વસ્તુ કરવા માટે તમારે પહેલી વસ્તુ તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે, કી સ્ટેપ એ છે કે આ સિસ્ટમના યુઝર્સ કયા કયા હશે, ધેટ ઇઝ સ્ટુડન્ટ, ફેકલ્ટી અને એડમિન. જો આપણે ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો, રાઈટ. ઓલરાઈટ. સો અગેન લાસ્ટ પોઈન્ટ હું પાછો સમજાવું છું, that is identifying the actors of the system is a key step in problem analysis. તમે પ્રોબ્લેમ એનાલાઇઝ કરો છો, પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન તમારે સ્પેસિફાઈ કરવાની છે, તો એના માટે તમારી સિસ્ટમના એક્ટર્સ કયા છે, તમારી સિસ્ટમના યુઝર્સ કયા છે, એ પહેલા તો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે. ઇટ મીન્સ કે તમારી સિસ્ટમ કોણ યુઝ કરવાનું છે એ તમારે પહેલા આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે. બીકોઝ જ્યાં સુધી તમે એ આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરશો કે તમારી સિસ્ટમ કોણ કોણ યુઝ કરશે અને એ બધા યુઝર્સની ફંક્શનાલિટી કઈ હશે, એ લોકો શું રોલ પ્લે કરશે, જો આ બધી વસ્તુ તમે વ્યવસ્થિત નહીં સમજશો તો તમારી સિસ્ટમની અંદર મે બી પોસિબલ કે જે પણ મોડ્યુલ્સ તમે ડિસાઇડ કરો છો, જે પણ એલિમેન્ટ્સ તમે ડિસાઇડ કરો છો, જે પણ સબસિસ્ટમ્સ તમે ડિસાઇડ કરો છો, જે પણ ફંક્શનાલિટીઝ તમે ડિસાઇડ કરો છો, મે બી પોસિબલ એમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. બીકોઝ જો તમને કોઈ પણ સિસ્ટમના યુઝર ખબર હોય તો એ યુઝર કઈ ફંક્શનાલિટી કરશે એ પણ તમને ખબર પડશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ કી સ્ટેપ ઇન પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કે તમારે સિસ્ટમના એક્ટર્સ ઓર સિસ્ટમના યુઝર્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે.
right? Okay, what is it, right? First question is, what is it? Obviously, સોફ્ટવેર નો ઓવરઓલ રોલ શું છે? કોઈ પણ લાર્જ સિસ્ટમ લઈ લઈએ તો સોફ્ટવેર નો ઓવરઓલ રોલ શું છે? The overall role of software in larger system is identified during system engineering, right? સોફ્ટવેર નો ઓવરઓલ રોલ શું છે મોટી સિસ્ટમની અંદર, એ ક્યારે આઈડેન્ટિફાઈ થશે? તમે ક્યારે જાણી શકશો કે સોફ્ટવેર નો ઓવરઓલ રોલ શું છે? જ્યારે તમે સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ કરશો ત્યારે. આ આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કર્યું છે સ્ટુડન્ટ્સ. સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, અને તમે તમારી સોફ્ટવેર રિલેટેડ જે પણ એન્જિનિયરિંગ કરો છો દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. બહુ મોટી સિસ્ટમ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોલેજ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, બહુ મોટી કોલેજ છે, એ કોલેજની અંદર ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ તો બહુ એક નાનો પાર્ટ છે. College management is not equivalent to online examination system. So this is the difference. College management system is the whole larger system. અને એમાંથી તમારો સોફ્ટવેર કયું છે? તમારી સિસ્ટમ કઈ છે? ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ. એટલે મોટી સિસ્ટમની અંદર તમારું સોફ્ટવેર શું રોલ પ્લે કરશે એ તમારે સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ વખતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે, રાઈટ? આ બધી વસ્તુ આપણે કેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું? ઓબ્વિયસલી અગેન ધ સેમ થિંગ, આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, મોર પ્રિસાઇઝ યુઝરની જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે તે આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ, અને એ બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સને આપણે અચીવ કરવા માટે હાઈ ક્વોલિટી સોફ્ટવેર યુઝરને ડેવલપ કરીને આપી શકીએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ બીકોઝ કે આપણે સોફ્ટવેરનો રોલ સમજવાનો છે. જો આપણે સોફ્ટવેરનો રોલ મોટી સિસ્ટમમાં આપણું સોફ્ટવેર શું રોલ પ્લે કરશે એ જો આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર નહીં સમજી શકીએ, રાઈટ, તો એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ પણ આપણે સારી રીતે નહીં સમજી શકીશું. અને જો રિક્વાયરમેન્ટ સારી રીતે નહીં એનાલિસિસ વખતે આપણે પહેલું તો શું કામ કરવાનું છે? ઓવરઓલ સોફ્ટવેરનો રોલ જાણવાનો છે, રાઈટ? અને ઓવરઓલ સોફ્ટવેરનો રોલ આપણે જાણીએ તો એ આપણે ક્યારે બધી વસ્તુ પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકીએ? જો આપણે કોઈ સેટ ઓફ કન્સેપ્ટ્સ અને પ્રિન્સિપલ્સ પરફેક્ટ મેનરની અંદર ફોલો કરીએ તો. જો આપણે એબ્રુપ્ટલી મીન્સ ગમે તેમ જો આપણે બધા ફેઝિસને આપણે યુઝ કરીશું, ગમે તેમ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરીશું, પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કરીશું, તો આપણે વ્યવસ્થિત સમજી શકીશું નહીં. એટલે આપણે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ વખતે જ્યારે પણ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ સમજવાની છે, સોફ્ટવેરનો રોલ સમજવાનો છે, એ બધી વસ્તુ આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર કેવી રીતે કરવાની છે? બાય યુઝિંગ સમ કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ. આપણે કન્સેપ્ટ્સ અને પ્રિન્સિપલ્સને ફોલો કરવા પડશે, તો આપણે સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસને આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકીશું, રાઈટ? ઓલરાઈટ, હુ ડઝ ઇટ? કોણ કરે છે? અગેન આ વસ્તુ પણ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરેલી છે. જો જનરલ ટર્મ્સમાં આપણે વાત કરીએ તો એને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ કહેવાય, પણ જો આપણે પરફેક્ટ ટર્મની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એને સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ કહેવાય. આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું છે રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઓફ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ, કે એનાલિસ્ટ નું કામ શું છે. ઓબ્વિયસલી એ વખતે આપણે ડિસ્કસ કરેલું કે એનાલિસિસ કરવાનું કામ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ નું છે. હવે એ એનાલિસિસ ની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ તો આવી જ જાય, બટ એઝ યુ નો કે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કોનો પાર્ટ છે? પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ નો પાર્ટ છે. એટલે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કરીશું, રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરીશું, આ બધી જ વસ્તુ કોણ કરશે? સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ. અને જો આપણે પર્ટિક્યુલર ટર્મમાં વાત કરીએ તો એ પર્ટિક્યુલર ટર્મ કઈ છે? સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ, કે જે આ બધા કામ કરશે. કેમ આપણે કેમ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ નો યુઝ કરવો પડે? જો બહુ મોટી સિસ્ટમ છે, કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ છે, બિઝનેસ સોલ્યુશન્સ આપણે ડેવલપ કરવા છે, તો આપણે જે રીતે આગળ ડિસ્કસ કર્યું છે એ પ્રમાણે કે બધા જ પીપલને પર્ટિક્યુલર આપણે સ્કિલ્સ હોય છે, એક્સપર્ટીઝ હોય છે, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ લોકો બધા વર્ક કરે છે, રાઈટ? સો સિસ્ટમ એનાલિસ્ટને જો આપણે યુઝ કરીશું તો આપણે એપ્લિકેશન ડોમેન in terms of business,
પરફેક્ટલી સમજી શકીશું અને એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ આ બધા ટાસ્ક પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકે. Why is it important? કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ, પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જો આપણે સમજીશું જ નહીં કે પ્રોબ્લેમ શું છે તો એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે ડેવલપ કરીશું? This is the most important thing કે સોલ્યુશન ડેવલપ કરવાનું છે એટલે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરવાનું છે, પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ કરવાનું છે, રાઈટ? પણ જો આપણને પ્રોબ્લેમ જ નહીં ખબર હશે, રિક્વાયરમેન્ટ્સ જ નહીં ખબર હશે તો આપણે ગમે તેટલું સારું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીશું, ગમે તેટલું એલિગન્ટ મીન્સ પરફેક્ટ વિધાઉટ એની એરર એવું કંઈક સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીશું પણ એ આપણે રોંગ પ્રોબ્લેમ માટે ડેવલપ કર્યું હશે અને જો આપણે રોંગ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરીશું તો ઓબ્વિયસલી યુઝરને એ સોફ્ટવેર કોઈ કામ લાગશે નહીં અને રિઝલ્ટમાં આપણને શું મળશે? વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ, મની અને ઓબ્વિયસલી ફ્રસ્ટ્રેશન અને આપણા કસ્ટમર્સ કેવા રહેશે? અનહેપી રહેશે બીકોઝ એ લોકોને જેવું જોઈતું હતું એવું તો આપણે એ લોકોને ડેવલપ કરીને આપ્યું જ નથી. Right? So requirement analysis is important because આપણે requirement analysis કરીશું તો આપણે આપણું જે પણ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું છે એ પણ આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકીશું. What are the steps? Steps કયા હશે? Obviously કસ્ટમર સાથે વાત કરીને, અહીંયા એક વર્ડ યુઝ કર્યો છે by eliciting information from the customer. કસ્ટમર સાથે વાત કરીને એ લોકો પાસે ઇન્ફોર્મેશન જાણવાની છે. કેમ ઇન્ફોર્મેશન જાણવાની છે? તમારે શું આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે? રિક્વાયરમેન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. શેની રિક્વાયરમેન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે? પ્રોબ્લેમ રિલેટેડ રિક્વાયરમેન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. પણ જ્યારે તમે પ્રોબ્લેમ રિલેટેડ રિક્વાયરમેન્ટ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો તો એની અંદર તમે કયા ડેટા યુઝ થશે એ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો, કયા ફંક્શનલ ટર્મ્સ હશે, કઈ ફંક્શનાલિટીઝ હશે એ પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો અને બિહેવિયર કેવું હશે એ બધી જ રિક્વાયરમેન્ટ્સ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો. પણ આ બધી જ વસ્તુ તમે ક્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો? જો તમે કસ્ટમર સાથે વાત કરીને એ લોકો પાસે તમે ઇન્ફોર્મેશન જાણો છો તો. રાઈટ? એક વખત તમે કસ્ટમર પાસે ઇન્ફોર્મેશન જાણો છો, રિક્વાયરમેન્ટ્સ લેવ છો, પછી એ રિક્વાયરમેન્ટની ઉપર તમારે એનાલિસિસ કરવાનું છે, રાઈટ? એને રિફાઇન કરવાની છે. રિફાઇન મીન્સ તમારે એ બધી જ વસ્તુને, બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સને વ્યવસ્થિત સમજીને એને ડિફરન્ટ પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ કરવાની છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ છે, ડેવલપ કરવાની છે. અમારી પાસે કોઈ આવે છે, અમે એઝ અ ફેકલ્ટી રિક્વાયરમેન્ટ આપીએ છીએ, અમે એમ કહીશું એક્ઝામ આ સોફ્ટવેર થ્રુ એક્ઝામ અપાતી હોવી જોઈએ, ક્વેશ્ચન બેંક મેનેજ થતી હોવી જોઈએ, રિઝલ્ટ દેખાતું હોવું જોઈએ, ઇન્ટરનલ પેપર જનરેટ કરાતું હોવું જોઈએ, શેડ્યુલ મેનેજ થતું હોવું જોઈએ અને એક્ઝામ સેટ થતી હોવી જોઈએ. અમે આવી રિક્વાયરમેન્ટ આપીએ, રાઈટ? હવે આવી રિક્વાયરમેન્ટ જ્યારે કોઈ એનાલિસ્ટને મળે છે તો એનાલિસ્ટ શું કરશે? આ રિક્વાયરમેન્ટની ઉપર એનાલિસિસ કરીને એને રિફાઇન કરશે. એ ડિસાઇડ કરશે કે એક્ઝામ કોણ આપશે, ક્વેશ્ચન પેપર કોણ સેટ કરશે, શેડ્યુલ કોણ અપ્રૂવ કરશે, ઇન્ટરનલ ક્વેશ્ચન પેપર કોણ જનરેટ કરશે, ક્વેશ્ચન બેંક કોણ મેનેજ કરશે. આ બધી જ વસ્તુને એ બાયફર્ગેટ કરશે, એને રિફાઇન કરશે, રાઈટ? એના પછી ખબર પડશે કે ઓકે એક્ઝામ આપશે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચન પેપર સેટ કરશે ફેકલ્ટી, શેડ્યુલ અપ્રૂવ કરશે એડમિન. આ બધી વસ્તુ ત્યારે ખબર પડે કે જ્યારે યુઝરે રિક્વાયરમેન્ટ આપી છે એના ઉપર સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ એને એનાલિસિસ કરે જેથી બધી વસ્તુ ક્લિયર થાય, રાઈટ? કમ્પ્લીટનેસ એના અંદર મેન્ટેન થાય અને કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન થાય. આ બધી જ વસ્તુ ચેક કરવી હોય કે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ ક્લેરિટી, એના અંદર ક્લેરિટી છે કે નહીં, કમ્પ્લીટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે કે નહીં, કન્સિસ્ટન્સી છે કે નહીં. તો આ બધી જ વસ્તુ આપણે રિક્વાયરમેન્ટની ઉપર એનાલિસિસ કરીએ તો જ આપણે આ બધી વસ્તુ જાણી શકીએ, રાઈટ? અનધર થિંગ ઇઝ આના ઉપરથી આપણે શું ક્રિએટ કરવાનું હશે? આપણે એક સ્પેસિફિકેશન ક્રિએટ કરવાનું હશે. બાય ધ એન્ડ એનાલિસિસ આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે એના પછી આપણે એક સ્પેસિફિકેશન ક્રિએટ કરીશું, એક ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરીશું જેની અંદર આપણે આ બધી જ વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરીશું
ને એક વખત બધી વસ્તુ સ્પેસિફાઈ થઈ ગયા પછી આપણે એ ડોક્યુમેન્ટનો યુઝ કરીને એ સ્પેસિફિકેશનનો યુઝ કરીને કસ્ટમર્સ ધેટ ઇઝ ધ યુઝર્સ અને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ એ બેવ પાર્ટી આ વસ્તુને વેલિડેટ કરશે, ચેક કરશે કે બધી વસ્તુ પરફેક્ટ છે કે નહીં. અને એક વખત વેલિડેટ થઈ જાય પછી જ એને આપણે બીજા બધા ફેઝીસની અંદર ફર્ધર સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સને એ ફોરવર્ડ કરીશું. રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ વર્ક પ્રોડક્ટ? ઓબ્વિયસલી તમે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરો છો એના પછી તમને શું મળે છે? The effective representation of the software must be produced. અને obviously આ effective representation of the software આપણને કેવી રીતે મળશે? In terms of સ્પેસિફિકેશનના ટર્મ્સમાં પણ મળી શકે, ક્યાં તો તમે કોઈક સિમ્બોલિક મોડલ ડ્રો કરો છો ધેટ ઇઝ ફ્લો ચાર્ટ, રાઈટ? એના ટર્મ્સમાં પણ તમને આનું વર્ક પ્રોડક્ટ મળી શકે. અહીંયા જે વર્ક પ્રોડક્ટની વાત કરી છે એ ખાલી રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ફેઝની વાત કરી છે, આખા પ્રોજેક્ટની વાત નથી કરી. એટલે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ફેઝ પતે છે એના પછી એઝ અ વર્ક પ્રોડક્ટ શું મળે છે? સો ઓબ્વિયસલી સોફ્ટવેરનું એક પરફેક્ટ મેનરની અંદર, ઇફેક્ટિવ મેનરની અંદર એનું રિપ્રેઝન્ટેશન મળે છે. રાઈટ? એ ક્યારે મળશે? જ્યારે આપણે પરફેક્ટ મેનરની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરીશું તો. રાઈટ? અને એ આપણે અલગ અલગ મેનરની અંદર પણ આપણે એને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. ક્યાં તો તમે સિમ્બોલિક મેનરમાં તમે એને રિપ્રેઝન્ટ કરીને આપો, ક્યાં તો તમે વર્ડિંગ નેરેશનના ફોર્મમાં તમે એને રિપ્રેઝન્ટ કરીને આપો સ્પેસિફિકેશનની અંદર. રાઈટ? સો ધેર આર ડિફરન્ટ વેઝ કે આપણે કેવી રીતે એનાલિસિસ ફેઝ પતે છે એના પછી આપણે વર્ક પ્રોડક્ટ જનરેટ કરીને આપીએ છીએ. રાઈટ? ઓકે. Next is how do I ensure that I have done it right? હું કેવી રીતે નક્કી કરીશ કે મેં જે પણ કામ કર્યું છે એ બધું જ કામ બરાબર છે, એ બધું જ કામ કરેક્ટ છે. How can I analyze that? હું એને એન્શ્યોર કેવી રીતે કરી શકું? સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસના વર્ક પ્રોડક્ટને આપણે રિવ્યુ કરાવવાનું છે અને એ રિવ્યુ જો એમ કે હા બધી વસ્તુ ક્લિયર છે, બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ મેનરની અંદર તમે લોકો સમજ્યા છો, બધી વસ્તુમાં કન્સિસ્ટન્સી છે, મીન્સ રિપીટેશન નથી, કોઈ મિસ્ટેક નથી, આવી રીતે જો આપણને રિવ્યુ કરીને આપે બેવ પાર્ટીઝ, ડેવલપર ધેટ ઇઝ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર એન્ડ યુઝર, જો આ રિવ્યુ થઈ જાય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓકે આપણે જે કામ કર્યું છે એ કામ સાચું છે, આપણે જે કામ કર્યું છે એ કામ રાઈટ છે. રાઈટ? સો ધીસ આર ધ ક્વેશ્ચન્સ કે જે આપણે આન્સર આપવાના છે ફોર રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ. અને જો આ બધા ક્વેશ્ચનને આપણે કરેક્ટ આન્સર આપીશું, પરફેક્ટ મેનરની અંદર આન્સર આપીશું, then we will be able to say કે અમે જે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કર્યું છે એ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ પરફેક્ટ છે અને એના થ્રુ જે આઉટપુટ મળે છે એના થ્રુ હવે જે તમે આગળ ડિઝાઇનિંગ કરશો એ પણ બધી વસ્તુ કરેક્ટ થશે. રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ brief introduction related to requirement analysis. Right? Now the topic is topic 4.1, that is introduction. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી it was the general thing related to requirement analysis and problem analysis. Actual topic that is 4.1 આપણે અત્યારે સ્ટાર્ટ હજી કરીએ છે. Right? So ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર અગેન તમે જોશો કે અત્યાર સુધી આપણે જે પણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે ને એ કશે ને કશે રિપીટ થશે. રાઈટ? સો સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ એને આપણે શું કહીએ? ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓફ ડિસ્કવરી, રિફાઇનમેન્ટ, મોડેલિંગ એન્ડ સ્પેસિફિકેશન. આ બધા જ ટર્મ આપણે આગળ ભણેલા છે, આજે જ આપણે બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરી પણ તમને ખબર નથી કે આ બધી વસ્તુ આપણે આને કહેવાય. સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કરવી હોય, તમારે સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સને પરફેક્ટ મેનરની અંદર બનાવવી હોય, તમારે નોટ ડાઉન કરવી હોય, જાણવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકો? ફર્સ્ટ ઇઝ ડિસ્કવરી. ડિસ્કવરી મીન્સ તમારે સૌથી પહેલા તો જાણવી પડશે કે રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, ધેટ ઇઝ ડિસ્કવરી. સેકન્ડ ઇઝ રિફાઇનમેન્ટ. તમને જે રિક્વાયરમેન્ટ મળી છે એને તમારે રિફાઇન કરવી પડશે, બાયફર્ગેટ કરવી પડશે. બાયફર્ગેટ તમે અકોર્ડિંગ ટુ ધ યુઝર પણ કરી શકો.
બાયફર્ગેટ કર્યા પછી તમે એનું મોડેલિંગ કરશો, મીન્સ તમે એના રિલેટેડ કંઈક રિપ્રેઝન્ટેશન બનાવશો, રાઈટ? એને પરફેક્ટ મેનર ની અંદર સ્પેસિફાઈ કરશો અને એના ઉપરથી તમે સ્પેસિફિકેશન બનાવશો. હવે એ સ્પેસિફિકેશન નેરેટિવ ફોર્મમાં પણ હોય અને સિમ્બોલિક ફોર્મમાં પણ હોય, રાઈટ? આપણે જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ માટે આ 4 સ્ટેપ્સ પરફોર્મ કરીએ છીએ, આ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ડિસ્કવરી, રિફાઇનમેન્ટ, મોડેલિંગ એન્ડ સ્પેસિફિકેશન, એ પ્રોસેસને આપણે કહીશું સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ. આપણે રિક્વાયરમેન્ટ નું એન્જિનિયરિંગ કર્યું, રાઈટ? હવે આ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કઈ જગ્યા પર હેલ્પ કરશે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ ને, રાઈટ? Requirement analysis helps software engineers to better understand the problem they will work to solve. Right? આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું કે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, why is it important, આ ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કર્યો, રાઈટ? અને એમાં પણ આપણે આ જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી કે જો આપણે રિક્વાયરમેન્ટને પરફેક્ટ મેનરની અંદર નહીં સમજાવ હોઈશું તો જો આપણે સારું સોલ્યુશન ડેવલપ કર્યું હશે, પરફેક્ટ સોલ્યુશન ડેવલપ કર્યું હશે, પણ એ ખોટી રિક્વાયરમેન્ટ માટે આપણે ડેવલપ કર્યું હશે, રાઈટ? સો જો આપણે પ્રોબ્લેમને બેટર સમજવું હોય તો આપણે રિક્વાયરમેન્ટને પરફેક્ટ મેનરની અંદર એનાલિસિસ કરવું પડશે, રાઈટ? સો this is the thing, that is software requirement and engineering and why requirement analysis is important, right? અને requirement analysis ને તમે requirement engineering પણ કહી શકો. Again I repeat, requirement analysis ને તમે requirement engineering પણ કહી શકો કે જેના અંદર આપણે યુઝરના એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે ક્યાં તો નવી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરીશું, ક્યાં તો ઓલરેડી જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એના અંદર આપણે મોડિફિકેશન કરીશું. That's why requirement analysis is also known as requirement engineering, right? અને this features called requirements, it must be quantifiable, relevant and detailed. તમે જે requirements ભેગી કરો છો યુઝર પાસેથી એ quantifiable હોવી જોઈએ, મીન્સ એ પરફેક્ટ મેનરની અંદર તમે એમ કહી શકતા હોવા જોઈએ કે એણે આ 10 requirements આપેલી છે, રાઈટ? એવું નહીં થવું જોઈએ કે ઓકે કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે અમને ખબર જ નથી. તમે પરફેક્ટ મેનરની અંદર કહી શકતા હોવા જોઈએ કે યુઝરે અમને ખાલી આ 10 રિક્વાયરમેન્ટ્સ આપેલી છે. રિક્વાયરમેન્ટ રિલેવન્ટ હોવી જોઈએ, મીન્સ તમારે જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું છે ને એના રિલેટેડ પરફેક્ટ એની સાથે મેચ થતી હોવી જોઈએ. બીજી કોઈ તો આખા સિસ્ટમ બહુ મોટી છે ને એમાંથી તમારે ખાલી નાનું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોલેજ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ તમારે ડેવલપ કરવાની છે અને જો એમાં યુઝર એમ કે મારે સેલરી સ્લિપ જનરેટ કરવી છે તો આ રિક્વાયરમેન્ટ રિલેવન્ટ નથી, બીકોઝ ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ અને એમ્પ્લોયની સેલરી સ્લિપ એ બે વચ્ચે કોઈ રિલેશન જ નથી, રાઈટ? સો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ રિલેવન્ટ હોવી જોઈએ અને ડિટેલ્ડ મેનરની અંદર તમે એને સ્પેસિફાઈ કરેલી હોવી જોઈએ, તો તમે પરફેક્ટ મેનરની અંદર તમારું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી શકશો. Alright students, so this is all about introduction to requirement analysis, right? Next lecture ની અંદર આપણે analysis model થી start કરીશું. અહીંયા આપણે આપણો lecture end કરીએ. તમારી કોઈ query હોય તો મને પૂછી શકો છો.